Hello students, introduction to database management system only we are discussing. This is part 3 in our chapter. In this video we are going to discuss about entity relationship model and what are the different types of symbols used to develop or diagram. Entity relationship diagram only we are going to discuss. Generally we use ER model for know or understand the concept of the database design. What is a database? We already know that database is a collection of related records. How it is stored? It is stored in tables. So each table is called as an entity here. So one entity is going to relate with another entity. How it is going to relate with another entity? What are the major columns, that means attributes, we are going to use in a particular table? That is going to be drawn and designed by using the ER model, entity relationship model. It contains a collection of entities where each of those will be interconnected. It is connected with one another with the conditions and dependencies. One dependency may be dependent with another. One entity may be related with more than one entities. Based on the conditions, it is going to be connected with one another, related with one another. We can say like that. So in the entity relationship model, we are going to learn three basic concepts. One is an entity or entity type. We can say any one of this. Entity in sonality, entity type in sonality, both are same. The second one is called as attribute, the columns. How the data will be stored in a particular entity. Okay. The third, relationship between the entities. These three are major components or major things in the entity relationship model. By using these three only, we are going to draw the ER diagram. These are the general concepts which helps to create the entity relationship diagram. Keep in mind. With the help of these, any database design can be created and viewed to know the concept of the database design. That means if the programmer designs any one program, he is going to store data in a database. So the programmer designed a software. The software is always related with the database. You are going to store some data, you are going to retrieve some data. From which table or which entity we are going to retrieve the table. So how many entities are going to be connected to get the results of that? Okay, that is going to be drawn or designed by using the ER word. So what is entity? Simply we can say that entity is a object or any animation which is easily identifiable by anyone. ஈஸியாக ஒருத்தரால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பேர் தான் என்டிட்டின்னு பேர். Home. How it is going to relate with the peoples? Always we are going to stay in our home. So the home, stay அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுது. ஹியர் ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. மேனேஜர் அண்ட் எம்ப்ளாயி. The employee always dependent with the manager. Manager always gives some commands to the employee to do some work. I understand. So we are going to relate the two different peoples. One is a manager, another one is a employee. One employee more than one employee. So we are going to relate with it. One more best example, the students and the teachers. Doctors and the patients. Bank employee with the customers. Salesperson with the customers. So we are going to relate with each other. அப்போ பேங்க் எம்ப்ளாயாக இருக்கட்டும், டீச்சராக இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்டாக இருக்கட்டும், கஸ்டமராக இருக்கட்டும்,
everybody is called as a entity. அப்போ காமனாக டீச்சர்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா who is going to relate with a particular class, which teacher, அப்போ how many teachers are there, அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் தி என்டிட்டின்னு சொல்றோம். ஓகே, இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த என்டிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப் இருக்கு. ஒன்று ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி, வீக் என்டிட்டி, என்டிட்டி இன்ஸ்டன்ஸ். அதான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு என்டிட்டியை டிசைன் பண்ணும்போது அந்த டிசைன் பண்ணக்கூடிய என்டிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூனிக் ஐடி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா தட் என்டிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ஸ்டூடெண்ட் என்டிட்டி வேர் ஆல்வேஸ் ஹேவ் a registration number or roll number to identify the particular student. Am I correct? In employee, the employee ID is used to identify the particular employee in that. Okay, products in the department store or any stationery shop. Each product going to be identified with the number, code, product code. அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் கோட் அப்படிங்கிறது சரி, ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னாலும் சரி, எம்ப்ளாயி ஐடினாலும் சரி, தட் இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் பர்டிகுலர் டேட்டா. அப்படி ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது யூனிக் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா தட் என்டிட்டி இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி. இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது ரெக்டாங்கிள் பேஸ், ஒரே ஒரு ரெக்டாங்கிள், அதில் சார் 1 ரெக்டாங்கிள் இருக்குது. வீக் என்டிட்டி வந்து 2 ரெக்டாங்கிள்ஸ், டபுள் ரெக்டாங்கிள் வச்சு ட்ரா பண்ணுவாங்க. அதனால இங்கே சிங்கிள் ரெக்டாங்கிள் சொல்கிறோம். ஸோ பிரைமரி கீ இஸ் அ யூனிக் ஐடி தட் இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை, ஸ்டோர் அண்ட் ரிட்ரைவ் த ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்கார்ட் இன் த டேபிள். அப்போது எக்ஸாம்பிளாக ரோல் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து வீக் என்டிட்டி பார்த்துட்டு அந்த டயக்ராம் போடலாம். The weak entity is depend on one another and does not have any primary key like a strong entity. அப்போ பிரைமரி ஸ்ட்ராங் என்டிட்டினா யூனிக் கீ வச்சிருந்தா தான் அது ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி, அதர்வைஸ் வீக் என்டிட்டி தான். அப்போது வீக் என்டிட்டி வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை என்ன செய்கிறோம், நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி கூட ரிலேட் பண்ணி விட்டுறோம். அப்படி ரிலேட் பண்ணி விட்டோம்னா இட் கேன் பி ஈஸிலி retrieved and stored. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மார்க் ஷீட்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மார்க் ஷீட் டேபிளில் ரெஜிஸ்டர் நம்பர், நேம், மார்க்னு 3 காலம் இருக்குது. ஹாஸ்டல் அப்படிங்கிற டேபிளில் நேமு, ஸ்டாண்டர்டு, குரூப்பு, ரூம் நம்பர், எந்த ரூம் நம்பரில் தங்கியிருக்காங்க, தென் விச் குரூப், அவங்க எல்லாருமே பயாலஜியா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு, ஸ்டாண்டர்டு விச் கிளாஸ் 11th or 12th ஸ்டாண்டர்ட், நேம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட். இது நாளை நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம், அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம். மார்க் ஷீட், ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், மார்க் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் வந்துடும். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இந்த மார்க் ஷீட் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டர் நம்பருங்கிறது பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும். பட் ஹாஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸில் பாருங்கள், we does not have any entity used to identify uniquely. Name வந்து more than one persons can have same name. More than one member may study in a 11th standard or 12th standard. More than one person can stay in the same room. More than one students may be in a same group, computer science, biology, computer application, like that. So 12th standard, 11th standard, 6th standard நிறைய classes இருக்கும். How can we identify the particular student? It is possible, not possible. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி, வீக் என்டிட்டியும் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிட்டி இன்ஸ்டன்ஸ். ஒரு என்டிட்டியை டிஃபைன் பண்ணும்போது அந்த என்டிட்டியில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். டீச்சர் அப்படின்னு ஒரு என்டிட்டி, அப்போ தமிழ் டீச்சர், இங்கிலீஷ் டீச்சர், மேக்ஸ் டீச்சர், சயின்ஸ் டீச்சர், சோசியல்ஸ் டீச்சர், ஓகே, கம்ப்யூட்டர் டீச்சர் அப்படின்னு தனித்தனியாக நம்ம என்ன செய்யறோம், ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ்
சப்ஜெக்ட் வைஸ் டீச்சர்ஸ் ஆல் ABCD அப்படின்னு நம்ம நேம் வச்சுக்கிட்டோம்னா all the subject teachers are an instant of the teacher entity. அருண், பாலு, சந்துரு, தீனா அப்படின்னு நம்ம ஸ்டூடெண்டோட நேம் சொல்கிறோம்னா தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கம்ஸ் அண்டர் தி ஸ்டூடெண்ட் என்டிட்டி. அப்போ இந்த பசங்களோட நேம் அப்படிங்கிறதுல எதை டிஃபைன் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்க அதோட ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு. இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுறீங்க. அப்போ அதில் அருண் ஒரு பையன் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அருண் ஹேஸ் த சேம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்புக்கு என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குமோ அதை தான் அப்படியே என்ன செஞ்சுருப்பான் அருண் அப்படிங்கிற பையனுக்கு இருக்கும். ஓகே, லைக் வைஸ் இந்த அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்துட்டோம்னா அனிமல்ஸ் சொல்லிட்டு டாக்கு, கேட்டு, கவ் இது எல்லாமே சேம் கண்ட்ரோலில் வந்துடும். இப்போ ஜாப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்னு பார்க்கும்போது இன்ஜினியர், டாக்டர், டீச்சர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஜாப்பை டிஃபைன் பண்ணுறோம். மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் இருக்கலாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மேனேஜர், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர், ஓகே, மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், ஜென்ரல் மேனேஜர், they are comes under the manager category. Teacher, what we said already, likewise. Okay, so the persons are the instance of the entity. அப்போ அந்த ஒரு என்டிட்டியில் how we are going to store, how we are going to describe an entity. அப்போ எவ்வளோ டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, சரியா, அவங்க என்ன கேட்டகரி, என்ன டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக இருக்காங்க, அதை எப்படி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம், என்னென்ன காலம்ஸ்லாம் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம், சரிங்களா. How we are going to describe, quantify, qualify the particular entity, classify, how we are going to classify the entity, how we are going to specify the entity. The specification is done with the attributes. The attributes may be single value, but that value can be number or character or string. String இருக்கலாம், character இருக்கலாம், or numerical values இருக்கலாம். அதாவது numerical இருக்கலாம், string இருக்கலாம். There are 5 types of attributes are there. One is a key attribute, simple attribute, composite attribute, single valued attribute, multi-valued attribute, 5 types இருக்கு. இதில் சொல்லாத இன்னொரு டைப் இருக்குது, அது என்ன கேட்டிங்கன்னா derived attributes அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், a key attribute. A entity has a key attribute, that entity is called as a strong entity அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க. கீ அட்ரிபியூட் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்டிட்டியை ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி, which is a key attribute, the uniquely identifies a particular record. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு என்டிட்டி, அப்போ அதை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்ரிபியூட்டுக்கு பேர் கீ அட்ரிபியூட்டுன்னு பேர். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் அட்ரிபியூட். Simple attribute cannot be separated. The value of the simple attribute cannot be separated. It will be having a single value for their entity. ஒரு என்டிட்டி இருக்குன்னா அந்த என்டிட்டிக்குன்னு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ சிம்பிளாக இருக்கணும், அதாவது ஒரே வேல்யூவாக இருக்கணும். தட் cannot be divided ஃபர்தராக டிவைட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கணும். அட்டாமிக் வேல்யூஸாக இருக்கும். கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார்ன்றீங்க, எஸ், வில் கெட் அ கன்ஃபியூஷன் இன் தட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். த நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா ஜாப் என்ட்ரி போகும்போது இல்லை இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணும்போது others are going to create a Facebook ID. It may ask first name, middle name, last name. All the 3 going to represent a particular person தான். அப்போ ஒரு நேம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வேல்யூவை we are going to divide it into 3 different types. First name, middle name, last name அப்படின்னு. That is a value or attribute going to be divided further. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காம்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த வேல்யூவை பிரிக்க முடியாத மாதிரி இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு, ஃபோன் நம்பர்,
ஏஜ் அப்படின்னு ஃபர்தராக என்ன செய்யக்கூடாது, டிவைட் ஆகாத மாதிரி இருக்கணும். நேமை வந்து 3 பார்ட்டாக பிரிச்சிடறோம் நம்ம, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அப்படி 3ஆக பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் காம்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ்னு பேர். இது டிவைட் பண்ண முடியாதது எல்லாத்தையுமே சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ்னு பேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் வேல்யூட் அட்ரிபியூட். காம்போசிட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், அதனால சிங்கிள் வேல்யூ. சிங்கிள் வேல்யூட் அட்ரிபியூட் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ. ஒரே ஒரு வேல்யூ இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஒரு அட்ரிபியூட்டை 3ஆக பிரிக்கிறது. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சே அபவுட் a சிங்கிள் வேல்யூ. ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும். ஒரு அட்ரிபியூட்டை ஒரே ஒரு வேல்யூ வச்சிருக்கிற மாதிரி அட்ரிபியூட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் சிங்கிள் வேல்யூட் அட்ரிபியூட் அப்படின்னு. எக்ஸாம்பிள் ஏஜ். ஓகே, ஃபோன் நம்பர் ஒரு ஃபோன் நம்பர் தான் இருக்குமா, மோர் தென் ஒன் ஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட். ஏஜ் ஒன்றா தான் இருக்க முடியும், டேட் ஆஃப் பர்த் ஒன்றா தான் இருக்க முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போது நேம் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 3. ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், மிடில் நேம் அப்படின்னு. அதர்வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போது அட்ரிபியூட் ஆர் எ காலம் that contains only one value is called as a single valued. A attribute can have more than one value அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் பட் மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் குவாலிஃபிகேஷன். A person hold n number of degrees, so it is called as a multi valued attribute. Okay, MA, MBA, PhD அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக ஒரு நீளமாக ஒன்று வைக்கிறான். ஓகே, எம்எஸ்சி, பிஎட் 2 டிகிரி வைக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, இதில் நிறைய ட்ரைனிங் கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் படித்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேஷனையும் அவங்க பின்னாடி ஆட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். ஒரு பெரிய லென்த்தே வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 அட்ரிபியூட்டில் மோர் தென் ஒன் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண முடிகிற மாதிரி இருந்தால் அதான் மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டெரைவ்டு அட்ரிபியூட். இது உங்களோட புக்கில் இல்லை. டெரைவ்டு அட்ரிபியூட்ஸ் derived from ஆல்ரெடி ஸ்டோர்ட் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் அட்ரிபியூட். உங்கள் டேபிள்லேயே ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் அட்ரிபியூட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணி எடுக்கக்கூடியதுக்கு பேர் derived அட்ரிபியூட்னு பேர். எக்ஸாம்பிளாக ஏஜ். என்ன சார் எல்லா இடத்துக்கும் ஏஜே சொல்கிறீங்க? எஸ், ஏஜ் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ. ஏஜ் கண்டைன்ஸ் அட்டாமிக் வேல்யூ தட் cannot be divided. ஏஜ் இஸ் derived from date of birth. அதனால தான் ஏஜ் வந்து காமனாக சொல்கிறோம் நம்ம. சிம்பிளாக சொல்லும்போது சார் வாட் இஸ் த டைப் ஆஃப் தி அட்ரிபியூட் ஏஜ் அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா இந்த 3மே நீங்கள் சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. பட் அக்யூரேட்டாக பார்க்கும்போது ஏஜ் இஸ் an derived attribute. It is derived from date of birth. By using the date of birth only we are finding the age. Average of the mark. It is derived from all the subjects. Total mark derived from all the subjects. அப்போது a value of the any attribute that is going to be derived from some other already existing attributes ன்னு சொன்னா that is derived. Here I given a small example, teacher. The teacher ID is a key attribute. By using the teacher ID only I am going to identify the particular teacher. The name, it is a composite attribute. Age, derived attribute. Designation, single valued attribute. Designation ஒரே போஸ்டிங் தான் ஒருத்தர். அவர் என்னவா இருக்க மாட்டார், பிரின்சிபலாக இருந்து வைஸ் பிரின்சிபலாக இருந்து டீச்சராக இருந்து அப்படிலாம் இருக்க மாட்டார். பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், கோஆர்டினேட்டர், டீச்சர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்குன்னு. இஸ் கோயிங் டு அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ மேனேஜர். ஜென்ரல் மேனேஜர் அவர் தான், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அப்படிலாம் கிடையாது. மேனேஜர் அவ்வளோதான், ஜென்ரல் மேனேஜர், தட்ஸ் ஆல். Okay, this is single value attribute. Degree may be 1 or 2. Subject, single value. இது single value சொல்லிக்கலாம். சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் அவங்க டீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது. ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்டிட்டி டைப்பில் அட்ரிபியூட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்குறது ரிலேஷன்ஷிப். திஸ் அ தேர்ட் ஒன். ERல
in ER model relationship exists between two entities. ஒரு ரெண்டு என்டிட்டி நம்ம மெயின் பண்ணுறோம்னா அது ரெண்டு என்டிட்டிக்கு நடுவில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்? வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த டூ பீப்புள்ஸ்? ஓகே, டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பேர். Why they are related with one another? Because teacher going to teach something to the students. Students are going to listen and gather more information from the teacher about the particular subject. அப்போ ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா 1-to-1, ஒரு டீச்சர் மோர் தென் 1 ஸ்டூடெண்ட்னா 1-to-many. Many peoples are going to relate with many peoples அப்படின்னு சொன்னால் many to many relationship 3 டைப் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஏ அப்படின்னு ஒரு என்டிட்டி இருக்குது, பின்னு ஒரு என்டிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ பர்சன் ஒரு என்டிட்டி இருக்குது, வெஹிக்கிள்னு ஒரு என்டிட்டி இருக்குது. ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் தான் அந்த டைமில் நினைச்ச முடியும், டிரைவ் பண்ண முடியும். மோர் தென் 1 வெஹிக்கிள் எப்படி டிரைவ் பண்ண முடியும்? It is not possible, right? Kumar going to drive bike. Ramu going to drive a car. Ravi going to drive bicycle. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறோம்னா we are going to give any one vehicle, அவ்வளவுதான். அப்போ ஒரு person going to relate with only one entity. I understand? So அப்போ 1-to-1 relationship. அப்போ இந்த இடத்துல கூடிய பர்சன்ஸ் எல்லாருமே comes under the person entity. vehicles எல்லாமே comes under the vehicle entity. ஸோ ஒரு என்டிட்டி இன்னொரு என்டிட்டியோட ரிலேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன், a customer going to place different orders. ஓகே, மளிகை கடைக்கு போயிட்டுன்னா பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுப்பாங்க. is going to order multiple items in that. ஓகே, I understand. ஸோ ஒரு ஸ்டேஷனரி ஷாப் போனீங்கன்னா ஒரே ஒரு பொருள் மட்டுமா, ரப்பர் மட்டும் வாங்குறதுக்கா போவீங்க? நோ, you are going to purchase more than 1 items. So we are going to place some orders, more than 1 orders. அது 1-to-many relationship. n number of students are going to join in n number of courses. ஒரு யூனிவர்சிட்டி எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள். யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கோர்சஸ் இருக்கும். பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம், எம்ஏ, எம்எஸ்சி, எம்காம், எம்ஃபில், பிஹெச்டி அப்படின்னு நிறைய கோர்சஸ் இருக்கும். The students also, many students are there. So more than 1 students are going to join in more than 1 courses. That's the point. Okay, many instances are going to join in many courses. Okay, they are going to register for the many courses. Next, relationship instance. Entity instance வந்து relationship instance. Each instance of the relationship between two members, each instance சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி, ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஏபிசிடி, டீச்சர் ஏபிசிடி, அதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ். ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கும் இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸுக்கும் இடையில கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் எப்படி டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறாங்க, ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த இன்ஸ்டன்ஸ். எக்ஸாம்பிள், இப்போ டீச்சர், தமிழ் டீச்சர், ஓகே, மேக்ஸ் டீச்சர், அக்கௌண்டன்சி டீச்சர். இந்த மேக்ஸ் டீச்சர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, he is going to teach only the mathematics students, that means biology and computer science students. Economics teacher going to teach only for the commerce group students. Suppose English teacher or Tamil teacher going to teach all the students of the 12th standard. Above, how they are going to relate with the classes? Teacher A is going to relate with all the classes. Okay, then B is going to relate with only 2 classes. C is going to relate with only 1 classes. Above 1 class or 2 class or 3 classes. At that point, Ram is works for the computer science department. Shyam is working for the electrical department. How or what else? What is the relationship? So works for அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிலேஷன், டீச்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன். என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த ஜாப் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க, அதை தான் இங்கே ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 3 இருக்குது. 3 degrees. how many types of, ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் தனியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது,
how many people are going to connect அப்படின்னு சொல்கிறேன். இதில் வந்து யூனரி, பைனரி, டர்னரின்னு 3 டைப்பாக சொல்கிறாங்க. இப்போ மேனேஜர் going to relate with all the workers or all the employees, இப்படி சிம்பிளாக சொல்லுவோம். Keep in your mind, manager is also an employee. அப்போது எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது ஒரு எம்டியை பொறுத்த வரைக்கும் who are all எம்ப்ளாயின்னா அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அத்தனை பேருமே எம்ப்ளாயிஸ் தான், இன்க்ளூடிங் எ மேனேஜர். த நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் தான் அவருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒழியா, பட் இஸ் ஆல்சோ என் எம்ப்ளாயி, அவ்வளோதான். ஓகே, அதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட்டில் ஸ்டாஃப், ஜென்ரலாக கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் சார் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுவாங்க. என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு? ஓகே, எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். என்ன போஸ்டிங்கு? டீச்சர் போஸ்டிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஒரு பெர்சன் அவருக்குள்ளேயே அவரை ரிலேட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் அ லூப். அவருக்குள்ளேயே என்ன செஞ்சுக்கிறாரு, ஒரு லூப் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறார். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் யூனரி ரிலேஷன். எ மேனேஜர் இஸ் ஆல்சோ எ எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லி அவருக்குள்ளேயே அவர் என்ன செய்கிறாரு, ஒரு டிசைன் பண்ணிக்கிறார். சிமிலர்லி தி எம்ப்ளாயி they are working for which department? Ram is working for a computer science department. Sam is working for a electrical department. அப்போ 2 ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கிரியேட் ஆகும். 2 பீப்புள்ஸை கனெக்ட் பண்ணுது. 1 பீப்புளை கனெக்ட் பண்ணாமல் 2 பீப்புள்ஸை கனெக்ட் பண்ணுது. தேர்ட் ஒன், இந்த 2 பேத்துக்கு நடுவில் இன்னொருத்தர் வராரு. ராம் இஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபார் தி சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். கஸ்டமர்னு ஒருத்தர் உள்ளே கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்போ இந்த கம்பெனிக்கு ராமுக்கு நடுவில் த கஸ்டமர் அப்படின்ற தேர்ட் எம்ப்ளாயி ஒருத்தர் வரார். கஸ்டமர் இஸ் நாட் அன் எம்ப்ளாயி ஃபார் தி கம்பெனி. கஸ்டமர் இஸ் ரிலேட்டட் வித் த சேல்ஸ் மேனேஜர் ஆர் சேல்ஸ் பர்சன். சேல்ஸ் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு ரிலேட் வித் த கம்பெனி. ஸோ இன்டைரக்ட்லி த கம்பெனி இஸ் ரிலேட்டட் வித் த கஸ்டமர். இதான் டர்னரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கார்டினாலிட்டி. How many peoples, how many instances are going to relate with how many entities? இந்த செல் A, B, C, Dன்னு ஒரு 4 டீச்சர் வச்சுக்கோங்க. தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரேன். இந்த செல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்போது how many teachers are going to relate with அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ தமிழ் டீச்சர், இங்கிலீஷ் டீச்சர், மேக்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, இந்த 6 டீச்சரும் என்ன செய்வாங்க, பயாலஜி குரூப்போட ரிலேட் ஆகும். இதில் எக்ஸஸாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் மட்டும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்போட ரிலேட் ஆகும். ஆனால் பயாலஜி டீச்சர் அங்கே கட் ஆகிடுவாங்க. யாருமே என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா தேர்டு குரூப்புக்கு ரிலேட் ஆக மாட்டாங்க, எக்ஸப்ட் தமிழ், இங்கிலீஷ். மற்ற 4 சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸும் ரிலேட் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு ரிலேட் வித் who are all going to relate with the commerce group? Economics teacher, accountancy teacher, then commerce teacher and computer application teacher or business maths teacher. About how many people are going to relate with that? 1 to 1, 1 to many, many to many. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியா, அந்த இதே தான் இந்த கார்டினாலிட்டி அப்படிங்கிற இதுக்குள்ள வருது. How many people are mapped with how many instance? அப்போது என்டிட்டிஸுக்கு நடுவில் ஒரு என்டிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் இன்னொரு என்டிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். ஸோ 6 teachers are going to relate with the 10 students. 4 teachers are related with the 20 students. இப்போ ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த 3 டீச்சரையும் வச்சுக்கலாமே. கம்ப்யூட்டரையும் சேர்த்துக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் டீச்சர் இங்கே 4 டீச்சர் வச்சுக்கலாம். These 4 teachers are going to relate with computer science group students, biology students கூட கம்ப்யூட்டர் டீச்சர் தவிர மற்ற எல்லாருமே ரிலேட் ஆவாங்க. காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கூட ரிலேட் ஆவாங்க. ஸோ அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு 3 டீச்சர் எடுத்தோம்னா மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரிங்கிற 3 டீச்சர் கோயிங் டு ரிலேட் வித் த 20 students. தமிழ் டீச்சர் இஸ் கோயிங் டு ரிலேட் வித் த all the 30 students. Commerce teacher is going to relate with only 10 students.
அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இவங்க ரிலேட் பண்ணுறாங்க, 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட, 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மேப் பண்ணுறோம். ஒருத்தருக்கு நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம். அதான் கார்டினாலிட்டி. The last part, the diagram. Diagram is nothing but a visually represent the design of the database. The design is going to be drawn with the ER models. We have some specific symbols to describe an entity, attribute, and the relations between the entities. Okay, so what are the symbols are using? What are the shapes we are going to use to draw a ER model? First one rectangle, second one diamond symbol, third one ellipse symbol. இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. Single rectangle used for a strong entity, double rectangle used for a weak entity. Single diamond related for the strong relationship, double diamond is used for a weak entity relationship. Ellipses are used to maintain or mention or represent the attributes. அந்த எலிப்ஸ்லேயே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எலிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ அட்ரிபியூட்னு சொல்கிறோம். ரோல் நம்பர், எம்ப்ளாயி நம்பர், ஆதார் நம்பர், அதான் கீ அட்ரிபியூட்ஸ். அதே டாட்டட் சர்க்கிள்ஸ் எலிப்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் டெரைவ்டு அட்ரிபியூட்ஸ். டெரைவ்டு அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். Multi-valued attributes are represented with the double ellipse symbol. Okay, the symbols are more important. They may ask in one more questions, which symbol is used to maintain or represent a weak relationship, which symbol is used to represent a derived attribute like that. So you just keep in your mind. Or a sample power, the parent, student, admin, class, subject, teacher. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 entities வச்சுருக்காங்க. Parent entity, they are having 3 kids அப்படின்னு சொன்னால் the 3 அப்படிங்கிறவரும் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். More than one parents or one parent going to relate with the 3 students. அவங்களோட பசங்க 3 பேர் இருக்கு. The parents have student. The students are going to enroll to the school through the admin. Office people வச்சு தான் என்ன செய்கிறாங்க, அட்மின் ஆகிறாங்க. ஓகே, the admins என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் they are going to hire the teachers. என்னென்ன குரூப்லாம் இங்கே எடுத்திருக்காங்களோ அந்த குரூப்புக்கு தகுந்த மாதிரி டீச்சர்ஸை வந்து என்ன செய்கிறாங்க, ஹையரிங் பண்ணுறாங்க. they are recruiting teachers based on the groups. if there is no history group அப்படின்னு சொன்னால் history teacher is not necessary there. There is no computer science group, no computer science teacher is not necessary there. That's point. So which student going to be study or takes which class? 11th A or 11th B or 11th C, 12th A, 12th B, 12th C, like that. They may admit for first standard also, they may admit for LKG also. Which class la avanga poi admit aara. So what are the subjects they are going to learn, or what are the subjects they are going to teach by the teachers, by the students? Okay, so the teacher is assigned with the classes. The teachers teaches the specific subjects. Okay, so அப்போ டீச்சருக்கு பக்கத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய க்ரீன் கலர்ஸ் எலிப்ஸில் என்ன பேர், அட்ரிபியூட்ஸ்னு பேர். இங்கே பர்பிளில் கொடுத்துருக்குற அத்தனையுமே என்ன, ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் தான், எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஐடென்டிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் ஈச் ஒன் ஹேஸ் ஐடி. ஐடி அப்படின்னு சொன்னால் பேரண்ட்டோட ஐடி, பேரண்ட்டோட தனியாக நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், அந்த நம்பர். தென் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய நம்பர், அட்மினுக்குன்னு கொடுக்குற நம்பர், கிளாஸுக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய நம்பர், கிளாஸ் நம்பர், சப்ஜெக்ட் ஐடி, டீச்சர்ஸ் ஐடி. அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் வேல்யூ வந்து இருக்கிறதுனால ஈச் என்டிட்டிஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் என்டிட்டிஸ் தேர். அப்போ ஒரு ஸ்ட்ராங் என்டிட்டிக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ராங் என்டிட்டிக்கும் இடையிலக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பும் எப்படி தான் இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.